Hello friends, good morning. Today we are going to observe our second part of chapter Health and Diseases. In the previous part we observed the different contents regarding to the health and diseases, that is definition of health, disease and some infectious diseases. After that we concentrate on the diseases which are important in present days, that is some important diseases of present day. In that case we can observe the first example, that is dengue, second swine flu, third AIDS and fourth rabies. You can observe the picture which is related to one disease given in the list, that is dengue. You can observe the picture and try to understand the given contents. In this picture, you can observe some reasons of dengue and some preventive measures are also explained. Try to understand and name it. After the completion of dengue, we again discuss on it. Now, let's think about the dengue. When we think about any disease, some diseases spread through medium, some diseases spread due to different vectors in the same way. Dengue spread due to the vector Aedes aegypti. This is a species of mosquito. The female Aedes aegypti is responsible for this disease. Dengue is spread due to the pathogen dengue 1 and 4 virus, that is known as DEN 1 and 4 virus. The symptoms that we can observe that are acute fever, headache, vomiting, pain in eye sockets, decrease in platelet counts. And according to that, we can think about the important points, that is as like dengue, different types of diseases like malaria, filariasis, these also spread due to mosquitoes. Malaria is spread by the female Anopheles, while elephantiasis, or which is also known as filaria, it is also spread due to the female Culex. And Anopheles and Aedes grow in clean water, while Culex in dirty sewage water. Now think about the first picture that we observe. म्हणजेच काय, आपण डेंग्यू या आजाराबद्दलची माहिती पाहत असताना सर्वात महत्त्वाचा घटक कोणता आहे, तर आत्ता मी तुम्हाला सांगितलेले हे तिन्ही आजार म्हणजे डेंग्यू, मलेरिया आणि एलिफंटायसिस म्हणजेच हत्तीपाय किंवा ज्याला हत्तीरोग म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. हे सगळे आजार डासांमुळे पसरतात. आपल्याला सगळ्यांना एवढंच माहिती आहे की हे आजार डासांमुळे पसरतात, पण फक्त डास हे वेक्टर एक माध्यम म्हणून काम करतात, जे या व्हायरसेसला किंवा प्रोटोझोन्सला घेऊन जाण्याचं काम करतात, ज्यांच्या मार्फत हे आजार पसरतात. आणि त्यामुळं आपण जे पहिलं चित्र पाहिलं, ज्या चित्रामध्ये तुम्हाला स्पष्टपणे दिलं होतं की डासांची वाढ कुठे आणि कशी होते, आणि ही डासांची वाढ होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे. म्हणजे त्यानंतर आता दुसरा महत्त्वाचा डिसीज, दॅट इज स्वाईन फ्लू. स्वाईन फ्लू ऑल्सो स्प्रेड ड्यू टू द वेक्टर्स सच ॲज पिग अँड ह्युमन बीइंग्स, and this disease spread due to the influenza A virus, which is also known as H1N1 virus. When we think about the swine flu, the first case of swine flu was reported in Mexico in year 2009, and swine flu is caused by the virus influenza H1N1, and persons who come in contact with pigs can contract this disease. It means that what are the different symptoms of the swine flu? How can we justify the disease? For that, the symptoms are difficulty in breathing, sore throat and body pains. And for the diagnosis of swine flu disease, mainly the liquid from throat of patient is sent in laboratory, and diagnostic facilities are available in National Institute of Virology, Pune, अँड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दिल्ली. म्हणजेच आपण काय पाहिलं, स्वाईन फ्लू हा आजारसुद्धा व्हेक्टरमार्फत पसरतो, आणि त्या क्रमानुसार हा एक व्हायरल डिसीज आहे. याचा सहसंबंध आपल्या ब्रीदिंग प्रोसेसशी येतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला श्वासोश्वास घ्यायला त्रास होतो, अंग दुखायला लागतं, आणि या पद्धतीनं आपण हे जे डिसीजेस पाहतो आहेत हे मोस्टली व्हायरल डिसीजेस आहेत.
यानंतरचा तिसरा डिसीज आहे एड्स. इट इज अल्सो अ व्हायरल डिसीज अँड स्प्रेड ड्यू टू HIV. आता एड्सचं लॉंग फॉर्म काय आहे माहिती आहे तुम्हाला? एड्स स्टँड्स फॉर ॲक्वायर्ड इम्युनो डिफिशियन्सी सिंड्रोम. आणि HIV व्हायरस म्हणजे काय? HIV व्हायरसविषयी तुम्हाला माहिती आहे? ह्युमन इम्युनो डिफिशियन्सी व्हायरस म्हणजेच काय? सगळ्यात पहिल्यांदा हा व्हायरस इट इज रिपोर्टेड इन आफ्रिकन स्पेसीज ऑफ मंकीज, माकडांमध्ये पाहिला गेला होता. अँड अकॉर्डिंग टू द नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अँड UNAIDS 80 to 85% HIV इन्फेक्शन्स इन इंडिया ऑकर थ्रू अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट्स. याचाच अर्थ काय आहे? ज्या वेळेला आपण या आजाराचा विचार करतो, एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग अँड शेअरिंग द फूड विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन or by nourishing the HIV patient. Our behavior with HIV infected person must be normal. मग हा आजार होतो त्यावेळेला नेमकी काय लक्षणं दिसून येतात किंवा याचं महत्त्वाचे जे सिम्पटम्स आहेत ते कोणते आहेत? तर लक्षात ठेवा, इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस याचा अर्थ आहे जो आजार शरीरातली प्रतिकारक क्षमता कमी करतो. ड्यू टू द HIV व्हायरस द immunity of person decreases and due to which that person can suffer from any disease. एड्स झालेल्या व्यक्तीला कोणताही आजार होऊ शकतो. म्हणजे त्याला TB झाला, मलेरिया झाला किंवा टायफॉईड झाला, यापैकी कोणत्याही आजाराविरुद्ध लढण्याची क्षमता त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये नसते आणि त्यामुळं कोणत्याही साध्या आजाराने या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इम्युनिटी पॉवर ऑफ द पर्सन. त्या व्यक्तीच्या इम्युनिटी पॉवरवरती फक्त त्याचं सर्वायवल डिपेंड करतं. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट डिसीज इज रेबीज. नाव दिस डिसीज इज रिलेटेड विथ डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲनिमल्स सच एज डॉग, कॅट, रॅबिट, मंकीज. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या प्राण्यांमुळे जरी हा आजार होणारा असला तरी पहिल्यांदा हे ऑर्गॅनिझम्स रॅबिड असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय, जर त्यांना रेबीजची लागण झालेली असेल तरच आपल्याला हा आजार होऊ शकतो. अँड दिस इज अ व्हायरल डिसीज अँड इट ऑकर्स ड्यू टू द बाईट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रॅबिट, मंकी, कॅट एक्सेट्रा. व्हेनेवर वी थिंक अबाउट दिस डिसीज, दिस व्हायरस एंटर्स द ब्रेन व्हाया न्यूरॉन्स. नाव हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द वेक्टर्स अँड इट इज अ व्हायरल डिसीज which is known as a rabies virus. Now, what are the different symptoms of the disease? रेबीज या आजाराच्या बाबतीमध्ये अनेक सिम्पटम्स आहेत. त्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा मेन म्हणून ओळखला जाणारा जो आहे दॅट इज हायड्रोफोबिया. आता हायड्रोफोबिया म्हणजे काय? कॅन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ हायड्रोफोबिया? इफ यू कॅन नॉट अंडरस्टँड द वर्ड देन ट्राय टू स्प्लिट द वर्ड. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोफोबिया. द मीनिंग ऑफ फोबिया सांगता येईल तुम्हाला? फोबिया म्हणजे भीती आणि हायड्रो म्हणजे पाणी. या क्रमानुसार फिअर ऑफ वॉटर इज नोन ॲज हायड्रोफोबिया. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सिम्पटम ऑफ द डिसीज अँड इन दिस केस द विक्टीम शोज एक्स्ट्रीम फिअर फॉर वॉटर. रॅबीज इज अ फॅटल डिसीज. म्हणजेच काय, या आजारामध्ये रुग्णाचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. पण या आजाराची लक्षणं पसरण्यासाठी वेळ लागतो आणि त्या क्रमानुसार वी कॅन ऑब्झर्व द सिम्पटम्स सच ॲज हायड्रोफोबिया, फीवर फॉर 2 to 12 weeks, exaggeration in behavior, stiffness in throat. Now what is meant by exaggeration? एक्झॅगरेशन म्हणजे त्या व्यक्तीची जी दैनंदिन कर्तव्य असतात त्याच्यामध्ये तो गोंधळल्यासारखा, अवघडल्यासारखा आणि किंवा कदाचित आपण आपल्या सरळ भाषेत सांगायचं तर थोडासा डिस्टर्ब, वेडसरपणे वागायला लागतो. मानसिक संतुलन त्याचं बिघडतं. आणि या क्रमानुसार याच्यामध्ये जी आपण लक्षणं पाहतो त्या क्रमानुसार एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. व्हॉट आर द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स फॉर दॅट डिसीज? काही आजार असे असतात की ज्याच्यावरती प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स नसतात. आता रेबीजमध्ये प्राण्यांना आजार होण्यापूर्वी ही व्हॅक्सिन दिली जाते. म्हणजे आपल्या घरी जे पाळीव प्राणी असतात त्यांना रेबीजची लस देणं कंपल्सरी असतं. पण जर ह्युमन बिईंग्समध्ये हा आजार झाला तर त्यांना मात्र इन्फेक्शन झाल्यानंतरच ही लस घ्यावी लागते. Do you know about vaccination? Vaccination campaign is carried out for children from 0 to 5 years in which
we take different types of vaccines as a preventive measure. If you visit any hospital, at that time you can observe a vaccination chart in that hospitals which explains you the process of vaccination. But some vaccines are there that we cannot take before the disease. The rabies is the same. However, the fatality can be prevented by timely vaccinations before onset of symptoms. लक्षणं दिसण्यापूर्वी हे वॅक्सिन घेणं गरजेचं असतं. म्हणजे कुत्रा किंवा मांजर किंवा माकड हे चावल्याच्या नंतर लागलीच हे वॅक्सिनेशन घेणं गरजेचं आहे. लक्षणं दिसू लागल्यानंतर मात्र या औषधांचा पुरेसा परिणाम झालेला आपल्याला दिसत नाहीत. सिम्पटम्स स्टार्ट टू ॲपियर विथिन 90 to 175 days of dog bite. Now, the next part of our chapter, that is how these diseases spread. Here we observe different types of diseases. Now see the picture in which you can observe dirtiness in the surrounding. Here some pictures are given to you. A garbage or waste materials thrown on the roadside, or in our house we put water in different contents, or we can observe there are different materials which are responsible for growth of mosquitoes. तुम्हाला दिलेल्या चित्राचं जर तुम्ही लक्षपूर्वक निरीक्षण केलं तर तुम्हाला 2 चित्र दिलेली आहेत. In the second picture you can observe a life cycle of mosquito in which 4 stages are given to you. First eggs, second larva, third pupa, and fourth one mosquito. In this process you can observe the first process is important. काय आहे ती फर्स्ट प्रोसेस? जर तुमच्या घराच्या बाहेर किंवा अवतीभोवती गच्चीवरती कुठेही जिथे कुठे पाणी साचत असेल, तुम्हाला माहिती आहे ऑर्गॅनिझम्स आर क्लेवर दॅन ह्युमन बीइंग्स. कसे काय? तर हे मॉस्किटोसुद्धा स्वच्छ पाण्यामध्ये अंडी घालतात. एडिस इजिप्टिस या प्रजातीचे जे डास आहेत त्या डासांची अंडी ही स्वच्छ पाण्यांवरती वाढतात. त्यामुळे जिथे कुठं पाणी साचतं, आता तुम्हाला इथे चित्रामध्ये टायर दिलेलं आहे, बकेट दिलेलं आहे, कचरा पडलेला दिलेला आहे. साचलेलं पाणी ज्यावेळेला स्थिर होतं त्यावेळेला ते स्वच्छ असतं. मग अशा पाण्यावरती डास अंडी घालतात आणि तिथून हा आजार वाढतो. अँड देअरफॉर वी हॅव टू टेक केअर अबाउट सच टाईप ऑफ मटेरियल्स. नाव non-infectious diseases. Up to this point we observed different types of infectious diseases which spread from one person to another. Now what are the non-infectious diseases? The disease which cannot spread from one person to the another. In that case we can observe first example, that is cancer. Now what is meant by the cancer? Cancer is nothing but the uncontrolled and abnormal cell growth and group or lump of cancerous cells which are known as malignant tumor, and cancer can occur in various organs. शरीरातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये आपल्याला कॅन्सर या आजार झालेला दिसून येतो किंवा त्या पार्टला तो अफेक्ट करतो. कॅन्सर कॅन ऑकर इन व्हेरियस ऑर्गन्स लाईक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, uterus, skin, and tissues like blood. Now, what are the different reasons and symptoms for this disease? When we think about the reasons, mostly consumption of tobacco, gutka, smoking, alcoholism, lack of fiber content, that is lack of fruits and leafy vegetables in our food, excessive consumption of junk foods, mostly pizza, burger, and some of many possible reasons which are regarding to the heredity also. Heredity may also be a reason for a cancer. Now what are the symptoms? When we think about the symptoms, chronic cough, hoarse voice, difficulty in swallowing. Mostly who have the mouth cancer show such type of symptoms. ज्यांना तोंडाचा कॅन्सर झालेला असतो किंवा ज्याला आपण घशाचा कॅन्सर म्हणतो, त्यात मुख्यत्वे क्रॉनिक कफ म्हणजे खूप कालावधीसाठी राहणारा खोकला, हॉर्स व्हॉईस याचा अर्थ काय, हार्शपणा किंवा हॉर्सपणा म्हणजे आपल्या आवाज हा रफ होतो, थोडासा खरखर व्हायला लागतो. डिफिकल्टी इन स्वॅलोईंग गिळण्यासाठी जेवताना त्रास होतो. सेकंड वन यू कॅन ऑब्झर्व इनक्युरेबल स्कार्स अँड इन्फ्लॅमेशन्स, लम्प्स इन ब्रेस्ट अँड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. याच्यामध्ये वजन झपाट्याने कमी होतं.
मुळातच कॅन्सर म्हणजे काय आहे? अनवॉन्टेड ग्रोथ. आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या पेशींची वाढ जी आहे ही अनियंत्रित होते आणि त्यामुळं अशा प्रकारच्या गाठी शरीरामध्ये तयार व्हायला लागतात आणि त्याच क्रमानुसार मग या आजारामध्ये आपण डिफरंट टेक्निक्स पाहतो ज्या ट्रीटमेंटसाठी यूज केल्या जातात. दॅट इज मॉडर्न डायग्नोस्टिक अँड ट्रीटमेंट्स ऑफ कॅन्सर. डायग्नोस्टिक म्हणजे काय? निदान, तपासणी कशी कराल आणि ट्रीटमेंट त्याच्यावर उपचार कसा कराल. व्हेरियस टेक्निक्स लाईक CT स्कॅन, MRI स्कॅन or mammography, biopsy are used in diagnosis of cancer. These all are the modern techniques regarding to which we can observe a growth of unwanted cells in our any body part and which are useful for treatment. Now when we think about the treatment, there are different types of treatments along with the conventional methods like chemotherapy, radiation therapy, surgery, and modern techniques like robotic and laparoscopic surgery that are also seen. म्हणजे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी आपल्याकडे बरेचसे पर्याय आहेत, पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. दिस डिसीज नाउ डेज रिलेटेड विथ अ लाईफस्टाईल. आपल्या लाईफस्टाईलनुसार आपण जे बाहेरचे पदार्थ खाण्यासाठी वापरतो त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर हा आजार पसरण्याचा धोका वाढत चाललेला आहे. आहाराच्या सवयी हा एक महत्त्वाचा घटक याच्यामध्ये आहे आणि शिवाय सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे व्यसन. या दोन गोष्टींचा पायबंद आपण प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून घालू शकतो. अँड ऑल्सो यू कॅन ऑब्झर्व द पिक्चर. अ कंट्रोल डाएट helps to prevent some types of cancers and physical exercise along with modern treatment, it is more beneficial to cure the cancer. And mostly the main thing that is avoid addictions like tobacco chewing and smoking. Now the next disease that we have to observe, diabetes. When we think about the diabetes, it is a disease which cause due to the imbalance or the less or more production of hormone insulin, and according to that the hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar glucose in our blood, and if insulin is secreted in low quantity glucose level cannot be controlled, and this disorder is called as diabetes. आपल्या पचनसंस्थेमध्ये असणारा महत्त्वाचा भाग पॅन्क्रियास, ज्याच्याद्वारे सिक्रेट होणारा हार्मोन जे आहे इन्सुलिन, त्याच्या मदतीनं ह्या आजाराला आपण कंट्रोल पण करू शकतो. पण जर तो इनबॅलन्स झाला तर मात्र आपल्याला डायबिटीस या डिसऑर्डरला सामोरं जावं लागतं. नाव व्हेन वी थिंक अबाउट द डायबिटीस, इट कॅन बी स्प्रेड ड्यू टू डिफरंट रिझन्स. व्हॉट आर द रिझन्स? इन विच फर्स्ट वन, हेरिडिटी. ड्यू टू हेरिडिटी दिस डिसीज कॅन बी ट्रान्समिटेड फ्रॉम पॅरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट वन, ओबेसिटी, लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अँड लॉट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस. म्हणजेच काय? ज्यांची लाईफस्टाईल, नाव सी हिअर दिस डिसीज इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द लाईफस्टाईल. अत्याधिक वजन वाढणं, व्यायामाचा अभाव असणं आणि मानसिक तणाव असणं या महत्त्वाच्या कारणांमुळं इन्सुलिनचं प्रोडक्शन जे आहे ते असंतुलित होतं. नाव व्हॉट आर द सिम्पटम्स दॅट आर यूज टू डायग्नोज द डायबिटीज? इन विच फ्रिक्वेंट युरिनेशन ॲट नाईट, इन्क्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस. अचानक वजन वाढणं किंवा अचानक वजन कमी होणं हे यातलं महत्त्वाचं लक्षण आहे. नाव द नेक्स्ट डिसीज दॅट इज हार्ट डिसीजेस. आता हार्ट डिसीजेसचा विचार करत असताना इथे पुन्हा एकदा आपण लाईफस्टाईलशी रिलेटेड घटकांचा अभ्यास करणार आहोत. सो व्हॉट आर डिफरंट हार्ट डिसीजेस? द इफिशियन्सी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाय and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. Due to this, heart has to perform more work that leads to stress on it, and this may cause heart attack. If someone has heart attack, immediate consultation of doctor and treatment is necessary. म्हणजेच काय? ज्या वेळेला हृदयाच्या कार्यक्षमतेवरती तणाव निर्माण होतो, मग हा तणाव का निर्माण होतो? मोस्टली यामध्ये दोन रिझन्स येतात. पहिलं, डिक्रीज ब्लड सप्लाय, हृदयाला रक्त कमी प्रमाणात पुरवठा होतं. अँड सेकंड वन, ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट सप्लाय टू द हार्ट मसल्स. आपल्या हृदयाच्या वेगवेगळ्या
पेशींना ज्या वेळेला न्यूट्रिएंट्सचा पुरवठा कमी होतो किंवा ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो त्यावेळेला हार्टच्या कार्यक्षमतेवरती तणाव निर्माण होतो आणि त्याच्यामुळं अटॅक येण्याची शक्यता वाढते. अँड देअरफॉर देर आर डिफरंट reasons and symptoms for the heart diseases in which we can observe again heredity, obesity, diabetes, alcoholism, smoking, lack of exercise, hypertension, mental state, anger and anxiety. म्हणजे काही वेळेला हा आजार अनुवंशिकरित्या पसरू शकतो. इट इज द रिझन ऑफ हेरिडिटी. नाव ओबेसिटी, अतिलठ्ठपणा, डायबिटीस म्हणजे ज्यांच्यामध्ये ऑलरेडी इन्सुलिनच्या प्रमाण नियंत्रित नाही आहे किंवा हायपरटेन्शन ब्लड प्रेशर आहे, अशा रुग्णांमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं. आणि हे सगळे लाईफस्टाईलशी निगडीत असणारे आजार आहेत. ज्यांना खूप जास्त तणावाचं काम असतं म्हणजे जे सातत्यानं तणावाखाली वावरतात त्यांच्यामध्ये पण हार्टला ऑक्सिजन पुरवठा होण्याचं प्रमाण किंवा ब्लड सप्लायचं प्रमाण हे डिस्टर्ब होतं, ज्याच्यामुळे हार्ट अटॅक निर्माण होण्याची शक्यता असते. नाऊ हाऊ कॅन वी डायग्नोज द हार्ट अटॅक? फॉर दॅट वी हॅव टू ऑब्झर्व different types of symptoms, or one should not ignore these symptoms, in which severe chest pain, pain in shoulder, neck and arms, cramps in hand and uneasiness, tremors. म्हणजे काय, याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळी लक्षणं दिसून येतात, पण त्यातलं महत्त्वाचं काय आहे? चेस्ट पेन अँड पेन्स इन शोल्डर अँड नेक. नाव व्हेन वी थिंक अबाउट दिस डिसीज, दिस इज अ fatal disease. Now in this chart you can observe all non-infectious diseases with their reasons and symptoms. Make such type of charts to easy studies. अभ्यासामध्ये आपल्याला सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून अशा प्रकारचे चार्ट्स तुम्ही तयार केले तर तुम्हाला सोपं जाईल. नाउ द मेन पार्ट दॅट इज मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स अँड जेनेरिक मेडिसिन्स. नाउ व्हॉट इज मीन बाय मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स? ज्या वेळेला आपण स्वतःचे डॉक्टर होतो त्यावेळेला मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स आपल्याला लक्षात येतं. म्हणजे काय, जनरली आपल्या आयुष्यामध्ये आपण छोटे छोटे आजार आले की स्वतःच्या मनाने औषधं घेतो किंवा मेडिकलमध्ये जाऊन काही अँटीबायोटिक्स मोठ्या प्रमाणावर घेतो. अँटीबायोटिक्स आर वर्क्स ॲज पेन किलर, दे आर नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट अँड ड्यू टू विच व्हॉट हॅपन्स, मोठ्या प्रमाणावर जर आपण अशा प्रकारच्या अँटीबायोटिक्सचं सेवन केलं तर आपल्या शरीर हळूहळू त्यांना प्रतिसाद द्यायला बंद करतं किंवा बऱ्याच वेळेला या अँटीबायोटिक्सचा आपल्या शरीरावरती दुष्परिणाम झालेला दिसून येतो. या औषधांचे बरेचसे साईड इफेक्ट्स असतात ज्यामुळे रुग्णांना फायदा होण्यापेक्षा नुकसान होण्याचंच प्रमाण जास्त असतं. अँड देअरफॉर द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय कोणतीही औषधं घेऊ नयेत. इवन आपल्यापैकी बरेच जण काय करतात, आपल्याला जर डॉक्टरांनी 8 दिवसाचा औषधांचा कोर्स दिला असेल तर 2-3 दिवसानंतर आपल्याला त्रास कमी झाला की आपण ते औषधं बंद करतो. हा सुद्धा एक प्रकारचा मिसयूजच आहे, कारण आपल्या शरीराला त्या औषधांची ओळख होते. आपल्या शरीरामध्ये असणारे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना आपण कमी प्रमाणात डोस दिल्यामुळं त्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये या औषधांविषयीची प्रतिकारक क्षमता निर्माण होते आणि त्यामुळे हा आजार आपल्या शरीरामध्ये बळावू शकतो. म्हणजेच काय, डॉक्टरांनी दिलेली औषधं न घेणं किंवा डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय स्वतः औषधं घेणं या दोन्हीही गोष्टी आपल्या शरीरासाठी घातक ठरू शकतात. अँड देअरफॉर मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स इज मोर डेंजरस फॉर अस. नाउ व्हॉट अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन्स? व्हेन वी थिंक अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन्स, generic medicines are also known as general medicines, and these are manufactured and distributed without any patent. These medicines are at par in quality with branded medicines, and the production cost of these medicines is very low due to fewer expenses on research as their formula is readily available. म्हणजे काही औषधं अशी आहेत की ज्याचे पेटंट हे ठराविक नावाने दिलेले नसतात
ती कुठल्याही पेटंटशिवाय ही औषधं तयार करण्याची परवानगी सर्व कंपन्यांना असते. मग स्थानिक ठिकाणांवरती अशा प्रकारची औषधं जर निर्माण केली गेली तर त्याला येणारा जो प्रोडक्शन चार्ज आहे तो कमी लागतो. प्रोडक्शन कॉस्ट कमी झाल्यामुळं या औषधांना येणारा खर्चसुद्धा कमी होतो. म्हणून आपल्याकडे जनऔषधी केंद्र किंवा पंतप्रधान औषधी योजना जी आहे त्या अंतर्गत अशा प्रकारचे जनरल मेडिसिन्स आपल्याला उपलब्ध करून दिले जातात. यू कॅन ऑब्झर्व डिफरंट शॉप्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स इन युअर नियरबाय एरियाज which are helpful for poor people. When we think about the generic medicines, these medicines are useful for many people in India and also outside the India. भारताबाहेर इतर देशांमध्ये जेनेरिक मेडिसिन्स मोठ्या प्रमाणावर यूज केली जातात, ज्यामुळं तिथला औषधांचा खर्च हा अत्यल्प असतो. परंतु भारतात मात्र आपण अशाच पद्धतीची औषधी वापरतो, परंतु त्यांच्यावरती प्रोडक्शन कॉस्ट हा खूप मोठ्या प्रमाणावर लावला जातो. म्हणून गरिबांसाठी दवाखान्यांचा खर्च हा त्यांच्या अपेक्षेच्या बाहेरचा असतो. देअरफॉर प्रेफर जेनेरिक मेडिसिन्स. रिमेंबर, इन दिस चॅप्टर वी ऑब्झर्व डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस अँड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस अँड ऑल्सो द useful generic medicines. Here our chapter is completed. Now today's homework. First of all, draw the different charts given in this presentation in your notebook, and secondly, complete your exercise in time. Now we stop here.